Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, how are you? I think you all are well by the grace of Allah. I am also well. I am Mohammad Milan Hossain, Assistant Teacher of English, City Center School and College, Rajshahi. I am going to start a new class with you, and obviously the lesson title is Transformation. I have already taught you about the rules of transformation, and that's why today I shall write some sentences, and you have to transfer it accordingly. So, dear students, I am writing some sentences and I shall also discuss it how to transform the sentences. The first one is the woman leads a very happy life. You have to transform it exclamatory. So whenever we shall transform the sentence according to the direction of exclamatory, how we shall change it? According to the rules of exclamatory sentence, at first we shall have to give what or how. So, what kind of words at first we shall put? What or how? This will indicate what kind of sentence is it. Here is it an article. A is an article, and that's why whenever there is any kind of A or N, we have to put what, or we have to write what. And after that we have to write what A, and what you will do after that? We have to put happy life. That means according to the rules we have told that you have to write the next of very or great, and that's why what a happy life, and then subject and verb. The woman leads, and after that we have to give exclamation mark, and this is the exclamatory sentence. The woman leads a very happy life. আমি বাংলায় একটু বলি যে the woman leads a very happy life. অনেকের কাছে হয়তো ইংলিশটা কঠিন মনে হতে পারে, বাট ইংলিশ বাংলা দুটাই আমাদের জানতে হবে। The woman leads a very happy life. আমি যেটি বলতে চেয়েছিলাম যে যেহেতু এখানে এ আছে, এ অথবা এন থাকলে হোয়াট দিয়ে শুরু করতে হয়, অ্যান্ড তারপরেই ওই এ এন দিতে হবে। এ এন এর পরে আমাকে যে কাজটি করতে হয়, ভেরি বা গ্রেটের পরের অংশ হ্যাপি, এখানে ভেরি আছে, ভেরির পরের অংশ ছিল হ্যাপি লাইফ, অ্যান্ড দেন সাবজেক্ট অ্যান্ড ভার্ব। দ্য ওমেন হচ্ছে সাবজেক্ট, লিডস হচ্ছে ভার্ব, সবার শেষে এক্সক্লেমেটরি চিহ্ন দিতে হয়। এটাই নিয়ম ছিল, তাই না? তোমাদের কাছে কি মনে হয়? অবশ্যই এটি নিয়ম ছিল, অ্যান্ড আমি কিন্তু নিয়মের বাইরে যেতে পারি না, এই নিয়ম অনুযায়ী আলোচনা করলাম। এবারে 2 নাম্বার যদি আমি দেই, she informs me the news. This is the example of affirmative sentence. She informs me the news. Here you have to transform it interrogative. That means I have to give assertive sentence, and it will change according to the rules of interrogative sentence. And whenever you will get this kind of sentence, that is after subject you have get the main verb, and as she is third person singular number, there is s and object. There is 2 kind of objects, personal object or objective objects. So dear students, whenever there is no any kind of modal auxiliary verb, you have to take do, does or did. What I have told you? Do, does or did. So as there is or es, you have to take does. This is the affirmative sentence. There is no the symptom of negative, and that's why you have to transform it negative interrogative. Doesn't, and you have to take she. Doesn't she inform
Doesn't she inform? You have not give s because you have written does, and that's why you have not given here s. Doesn't she inform me the news? And after that you have to give the interrogation marks. Obviously you have to give interrogation marks, otherwise you will not get the marks. কি বললাম যে ভার্বের সাথে যদি এস বা ইএস থাকে তাহলে অবশ্যই তোমাকে ডাজ নট নিতে হবে। মডাল অক্সিলারি ভার্ব নেই। হোয়াট ইজ দ্য মডাল অক্সিলারি ভার্ব? এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার, ক্যান, কুড, শ্যাল, শুড, উইল, উড, মে, মাইট, মাস্ট, নিড, ডেয়ার, এগুলো নেই। সাবজেক্টের পরে সরাসরি মেইন ভার্ব আছে, তখন তোমাকে আশ্রয় নিতে হবে ডু, ডাজ অথবা ডিডের কাছে। তো যেহেতু এস আছে তাই ডাজ নট নিলাম। যদি এখানে ইডি থাকতো ইনফর্ম তাহলে ডিড নট নিতাম, অথবা কিছুই নেই, ইডিও নেই এসও নেই, ইনফর্ম আছে তাহলে ডু নট নিতাম। তো যেহেতু এটা অ্যাফার্মেটিভ বাক্য তাই ডাজের পরে একটা নট নিতে হয়। ডাজেন্ট, তারপরে সি, সাবজেক্ট, ইনফর্ম। দেখো কোনো অভিন্ন কোনো পরিবর্তন নেই, শুধুমাত্র এখানে এসটুকু দেওয়া যাবে না। এটা রুলসে বলা হচ্ছে এস দেওয়া যাবে না, বিধায় আমরা এটা নিতে পারলাম না। এরপরে যে নিয়মটি আমরা পড়ব, একটা এক্সক্লেমেটরি করেছি, একটা ইন্টারোগেটিভ করেছি, অ্যান্ড মোট 5টি নিয়ম আমি এখানে আলোচনায় নিয়ে আসব। তো তাহলে এখন কি নিয়ম আসতে পারে? অ্যাসার্টিভ থেকে এক্সক্লেমেটরি করেছি, ইন্টারোগেটিভ করেছি। আচ্ছা, এবার ইন্টারোগেটিভ থেকে যদি আমি অ্যাফার্মেটিভ বা অ্যাসার্টিভ করতে চাই তাহলে কি হয়? হু, হ্যাভ নট, হ্যাঁ, অথবা আমরা দিতে পারি হু ডাজ নট হেল্প মি। কে আমাকে সাহায্য করেছিল না? কে আমাকে সাহায্য করেছিল না মানে উনি বলতে চাচ্ছেন, যে বক্তা সে বলতেছে কে আমাকে সাহায্য করেনি বলো, মানে সবাই সাহায্য করেছে। হ্যাঁ, তাহলে এখানে যে নিয়মটি হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স থেকে তোমাকে কি করতে হবে? আমি বলতেছি এটাকে অ্যাসার্টিভে পরিণত করো। তাহলে অ্যাসার্টিভে পরিণত করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে বলো? অবশ্যই লাইভ ক্লাস হলে কিন্তু অনেকে হাত তুলতে, স্যার আমি বলতে চাই, স্যার আমি বলতে চাই। ওকে, আমি তোমাদের হয়ে অ্যান্সারটা দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে হু থাকলে কি করতে হয়? এভরিবডি, এনিবডি, নোবডি, সামবডি অথবা অল, তাই না? তাহলে হু ডাজ নট হেল্প মি, কে আমাকে সাহায্য করেনি? তাহলে আমি বলতে পারি এভরিবডি হেল্পস মি, এভরিবডি হেল্পস মি, প্রত্যেকে আমাকে সাহায্য করে, এমন কেউ নেই যে আমাকে সাহায্য করেনি। তাহলে ডাজ নটের জন্য আমরা ডাজ নট তুলে দিলাম। ডাজ নট উঠে যাওয়ার কারণে ভার্বের সাথে একটা এস যুক্ত হলো এবং সবার শেষে আমরা কিন্তু ফুল স্টপ ব্যবহার করলাম। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এবারে যদি আমি এক্সক্লেমেটরি থেকে আবার অ্যাসার্টিভ করি, হাউ ডিপ দ্য রিভার ইজ, তাহলে কি হয়? কি ভয় পাচ্ছ? ভয়ের কোনো এখানে কারণ নেই। নিয়ম ফলো করবে, রুলস মনে রাখবে, তাহলে সব সোজা। দ্য রিভার, তারপরে কি করব? ইজ সাবজেক্ট ভার্ব, অ্যান্ড দেন ভেরি। দ্য রিভার ইজ ভেরি ডিপ, দ্য রিভার ইজ ভেরি ডিপ। বাহ, কত চমৎকার, সুন্দরভাবে হয়ে গেল। স্ট্রাকচার কি? এক্সক্লেমেটরি থেকে অ্যাসার্টিভ যখন করব, ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু গিভ সাবজেক্ট and then is verb very. According to the rules you have to give very or great, but we cannot say great deep. Great will be used any kind of goodness of a person, great scholar, great person. Okay, so very deep, এখানে very যুক্ত করতে হয়। and last of all আমরা imperative একটা সেন্টেন্স আমরা আলোচনা করতে চাই। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে? যে সেন্টেন্স দ্বারা আদেশ, উপদেশ, নিষেধ, প্রস্তাব ইত্যাদি বোঝায়। যেমন হি গোজ টু স্কুল, এখানে তোমাকে বললো ইম্পারেটিভ করো। দেখো এখানে একটা বিষয় হচ্ছে ইম্পারেটিভের দুইটা নিয়ম আছে। যদি সেকেন্ড পারসন থাকে
সরাসরি মেন ভার্ব দিয়ে শুরু করতে হয়। আর ফার্স্ট পারসন হিসেবে সাবজেক্ট যদি থাকে অথবা থার্ড পারসন থাকে তাহলে তোমাকে নিতে হবে লেট, কি নিতে হবে লেট, তারপরে হিম, লেট হিম গো টু স্কুল, লেট হিম গো টু স্কুল, ফুল স্টপ। তাকে স্কুলে যেতে দেওয়া হোক, তাকে স্কুলে যেতে দেওয়া হোক। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই ছিল আজকে আলোচনার বিষয়। তো তোমরা তো অটোমেটিক বুঝেই গেছো যে স্যার এখানে কি আলোচনায় নিয়ে এসেছে। সো এটা খুবই সহজ, এগুলো খুব অনেক অনেক আলোচনা করা হয়েছে। আমরা সৃষ্টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বছর জুড়েই মোটামুটি যারা অনলাইনের সাথে সম্পৃক্ত আছি, হ্যাঁ এটা আমাদের কাছে কিন্তু খুবই একটা সহজ টপিক্সে পরিণত হয়েছে বলে আমি মনে করি। তোমরা মনে করো এবং যারা এই ভিডিও দেখতেছে তারাও হয়তো অনেকে মনে করছে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন তোমাদের যে কাজটি আমি দিব সেটি অবশ্যই কি দিব বলো? বুঝতে পেরেছো তাই না? যে স্যার এখন আমাদের বাড়ির কাজ দেবে। হ্যাঁ অবশ্যই কাজ করতে হবে। আমি কাজ করলাম, তোমরাও অবশ্যই এর উপরে ভিত্তি করেই একটু কাজ আমাকে দেখাবে। আমি 2-4টি সেন্টেন্স তোমাদের উদ্দেশ্যে দিতে চাই। হ্যাঁ এটার সাথেই সম্পর্কযুক্ত এই রকমই, যেমন আই রাইট এ লেটার, এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে পরিণত করবা। তারপরে বি নাম্বার, হি ক্যান সুইম ইন দ্য রিভার। নদীতে সাঁতার কাটা কিন্তু খুব সহজ কাজ না, ইন্টারোগেটিভ এটা করবা। তারপরে হি ইজ এ ভেরি অনেস্ট ম্যান, এটা এক্সক্লেমেটরি করবা। অ্যান্ড নেগেটিভ থেকে একটা অ্যাফার্মেটিভ দেওয়া যেতে পারে, বিপরীত শব্দ দিয়ে দিচ্ছি। আই অ্যাম এ পায়াস বয়, এটা নেগেটিভ করবা। আর লাস্ট অফ অল অ্যাফার্মেটিভ একটা বাক্য আমাকে দিতে হবে, তাই না? দিচ্ছি। হ্যাজেন্ট হি রিড দ্য বুক, অবশ্যই রিড না, রেড দ্য বুক বলতে হবে, রেড দ্য বুক, যেহেতু হ্যাজ আছে। হ্যাজেন্ট হি রেড দ্য বুক, এটা অ্যাফার্মেটিভ করবা, অ্যাফার্মেটিভ। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, যেইটুকু আলোচনা করেছি সেই আলোচনার বিষয়বস্তু বা তার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু এই 5টি সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছে। আই রাইট এ লেটার, আমি একটি চিঠি লিখি, ইম্পারেটিভ করতে হবে। হি ক্যান সুইম ইন দ্য রিভার, সে নদীতে সাঁতার কাটতে পারে, এটা ইন্টারোগেটিভ করতে হবে। অ্যান্ড হি ইজ এ ভেরি অনেস্ট ম্যান, এটা এক্সক্লেমেটরি করতে হবে। আই অ্যাম এ পায়াস বয়, আমি একজন ধার্মিক বালক, এখানে নেগেটিভ করতে হবে, পায়াসের বিপরীত নিয়ে আসতে হবে তোমাদেরকে। আর হ্যাজেন্ট হি রেড দ্য বুক, সে কি বইটা পড়েছিল না? হ্যাঁ তাহলে ওইটাকে অ্যাফার্মেটিভে পরিণত করো। অথবা অ্যাসার্টিভ, আমরা অ্যাফার্মেটিভের না বলে আমরা 2টা অংশ আমরা পাই। হ্যাঁ কী কী পাই? অ্যাসার্টিভের 2টা অংশ, অ্যাফার্মেটিভ এবং নেগেটিভ। তোমাকে আমি এখানে অ্যাসার্টিভ হিসাবে দিলাম, কারণ এখানে নেগেটিভের ইচ্ছা হলো, তোমরা যদি কারো মনে হয় হবে, সেটা তোমাদের ব্যাপার। তো আজকের ক্লাস আমি এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি। আগামীতে তোমাদের সাথে আবারও দেখা হবে, কথা হবে। কিন্তু যাওয়ার আগে থিম ডায়লগটা আমাকে একটু আবারও বলতে হবে যে মাতা পিতা এবং শিক্ষকদের প্রতি সম্মান বা শ্রদ্ধাবোধ তোমার দায়িত্ব কর্তব্য। অবশ্যই তোমার কিচ্ছু দায়িত্ব কর্তব্য নেই যে স্যার আমাকে অনেক অনেক পড়ায়, তাই স্যারকে আমাকে অনেক হেল্প করতে হবে। কোনো হেল্প নেই, শুধুমাত্র তুমি পড়বে, তোমার পরিচয়ে যেন আমি পরিচিত হতে পারি। আমি যেন একসময় বলতে পারি আমার এই স্টুডেন্ট, আমার ক্লাস 7 আমি পড়িয়েছিলাম, সেই স্টুডেন্ট আজকে এই আসনে আছে। তোমাকে দেখে যেন হ্যাঁ আমার বুক যেন গর্বে ভরে ওঠে, আমি যেন তোমাকে সেলুট দিতে পারি, হ্যাঁ মন থেকে। এই ধরনের একটা যোগ্যতা অর্জন করবে, বাবা মার মুখ উজ্জ্বল করবে, শিক্ষকের মুখ উজ্জ্বল করবে। এইটুকু প্রত্যাশা আমি টিচার হিসেবে করতেই পারি, তোমার কাছে দাবি করতেই পারি। হ্যাঁ অবশ্যই আমার এই প্রত্যাশাটুকু তুমি পূরণ করবে, হ্যাঁ যাতে করে হ্যাঁ তুমি প্রত্যাশা আমাদের যদি পূরণ করো বাবা মা এবং টিচারের, তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে দেখা যাচ্ছে যে সর্বপ্রথম যেই উপকারটুকু হবে তোমার হবে, তারপরে শিক্ষকদের, বাবা মার একটা আমাদের খ্যাতি আসবে তোমাদের হাত ধরেই। সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আজকের ক্লাস এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি। আসসালামু আলাইকুম।